जय जगन्नाथ पे आज आम आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे हमें चर्चा साहित्य उपर आलोचना करबा। तो जदि हमें ओडिया भाषार बा साहित्यर लिखित साहित्य उपरे तो प्रथमे चर्चा साहित्य ही आसीबो। ता पूर्वरु शिलालेख अभिलेख रही परवर्ती समय रे विधिवत भाव में चर्चा गीतिकार जो पदगुड़िक व्यवहृत होइछि सेतिरे ओडिया भाषार निदर्शन मिलुथिबारु चर्चा साहित्य को आमे प्रथमे ओडिया भाषार लिखित रूप भाव में ग्रहण करती। तो आमे जदि देखिबा ताहले विश्वर जेते साहित्य रही ताहा प्रथमे धर्म और आध्यात्मिकता को भित्ति करी तार उन्मेष और विकास घटी। तो से भली भाव में ओडिया साहित्यर विकास मध्य आध्यात्मिकता को नहीं घटी थिबार जना जाए। तो आमर अनेक गुड़िए प्राचीन ग्रंथ अच्छी जो गुड़िक धर्म को जमीक बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म यही सब धर्म को अवलंबन करी विभिन्न प्रकार पुस्तक ग्रंथ रचना करा जायथिला। तो इस चर्चा साहित्य रे जो पद गुड़िक रही से गुड़िक बौद्ध सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचित। तो से माने तंत्र विषय रे बा तंत्र माध्यम रे केउ भली भाव में सिद्धि प्राप्त हो पारिबो से कथा तांग ग्रंथ मानक रही। तो चर्या साहित्य जदि देखिबा चर्या साहित्य कहले चर्या गीति और दोहा को बुझा जाय थाए। तो 1907 मसीह बंगलार सुनामधन्य पंडित महामहोपाध्याय शास्त्री जो चर्या गीतिका गुड़िक संग्रह करथिले नेपाल राजदरबार रो। तो से कही चर्या गीति और दोहा गुड़िक चर्या साहित्यर अंतर्भुक्त। तो जदि देखिबा ताहले चर्या गीतिका गुड़िकर समय सीमा होछि 7म शताब्दी रो 1200 शताब्दी मध्य रे गुड़िक रचित होइछि। से सिद्धाचार्य माने एई समय रे तांकर नीति नियम को एई साहित्य गुड़िक माध्यम रे प्रकाश करथिले। तो नेपाल राजदरबार रो हरप्रसाद शास्त्री यही गीतिका गुड़ी को संग्रह करथिले। से 50 टी गीति चर्याचर्य विनिश्चय और सरहपादंग दोहाकोश, कान्हपादंग दोहाकोश और डाकार्णव एगुड़िक से संग्रह करथिले। से संग्रह करथिबार किछि अंश जहाँकि नष्ट हो जाइथिला पर से गुड़िक प्रबोध चंद्र बागची और सुकुमार सेन से गुड़िक उद्धार करथिले। तो 1929 मसीह प्रबोध चंद्र बागची 2 खंड दोहा कोश आविष्कार करथिले। तो सी मध्य से नेपाल पाठागार रो और हेमराज शर्मा संगृहित पुस्तकावली रो से संग्रह करथिले। दोहा कोश 2टी आविष्कार करथिले। तो प्रथम जो दोहा कोशटी थिला तिलोपादंकर आ द्वितीय दोहा कोशटी थिला सरहपादंकर। तो ये थिला प्रबोध चंद्र बागची द्वारा आविष्कृत पुस्तक। तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा आविष्कृत चर्या गीतिकार जो पदगुड़िक नष्ट हो जाइथिला पाखापाखि 3टा 3.5टा जमीक चर्या संख्या 24, 25, 48 आउ 23 नंबर गीतिकार केतेक अंश नष्ट हो जाइथिला। तो से गुड़िक परवर्ती समय रे प्रबोध चंद्र बागची तिब्बती ग्रंथरु ताको उद्धार करथिले। एभली भाव में चर्या गीतिका गुड़िकर आविष्कार से समय करा जाइथिला सबु पंडित मानक द्वारा। तो 1916 मसीह प्रबोध चंद्र बागची 1916 मसीह हरप्रसाद शास्त्री तांको द्वारा आविष्कृत जो दोहा कोश बा
ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନା କରି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ 1000 ବছରର ପୁରାଣ ବାଂଲା ଭାଷା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ଭାଷାକୁ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମଲେଖ ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 50ଟି ଗୀତିକା ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଅଛି। ତ ଏଇ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁପାଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୀତିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। 13ଟି ଗୀତିକା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚରଣ। ଆଚରଣ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କଥା କହୁଛେ ସେଇ ଆଚରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଆଚରଣ ବା ତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଦତ୍ତ। ଏହା ପି କୋରିଡର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଟୀକାକାରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୁନିଦତ୍ତ। ତ ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କର ଟୀକାର ନାମ ହେଉଛି ନିର୍ମଳଗିରା ଟୀକା। ତ ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦ୍ୟ ଦୋହାକୋଶ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ଆଉ 2ଟି ଟୀକା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରହିଛି। ତ ମୁନିଦତ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି ନାମରେ ସେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ନିଜର ଆଲୋଚନା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲାମା ତାରାନାଥ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁମ୍ପାଭନ୍ ପୋ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପାକ୍ସାମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ପି କୋରିଡର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହୁଛି ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଆଲୋଚକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ହେଉଛି ଠାର ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା, ଯାହାର କି 2ଟି ଅର୍ଥ ରହୁଛି। ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷା ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷାକୁ ସେ ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷାକୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ଆଲୋ ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା ବୋଲି ଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାଷାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୂପ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାରେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ନିଜର ଦେଶର ଭାଷାକୁ ବା ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଆସାମୀମାନେ କହିଲେ ଅସମିଆ ଭାଷା, ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା। ଆମର ଅସମିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଇ 3ଟି ଭାଷା। ତ ତାର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ର ଭାଷା ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ବା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସେ ଥିଲେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଥିଲା ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି। ନେପାଳରେ ସେ ଏଇ ବଜ୍ରଯାନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି
प्रणिपत्य जगन्नाथं सर्वजिनं चराचितं सर्वबुधमयं सिद्धि व्यापिनं गगनोपम। तो आमे जदि बौद्ध साहित्य को आलोचना କରିବା ବା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ମହାଯାନ ହୀନଯାନ। ତ ଏଇ ହୀନଯାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧି। ସେ କହିଲେ କି ଏଇ ଶରୀରରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ତ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା ରହିଛି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ତ କମ୍ବଳପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କମ୍ବଳପାଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧରପା, ଜଳନ୍ଧରପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ତ ଲାମା ତାରନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଚୋବେଶୁ କଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରହପା, ସରହପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶବରୀପା, ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଲୁଇପା, ଲୁଇପାଙ୍କର ଦାରିକପା ଶିଷ୍ୟ, ଦାରିକପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ, ବଜ୍ରଘଣ୍ଟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଳନ୍ଧର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଭଳି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନାହିଁ। ତ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିସାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଧ୍ରୁବ ପଦ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାର ଗଠନ ରୀତି। ପିଲାମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାର ସେଥିରେ 6ଟି ଗୀତି ରହିଛି, 6ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଗୀତି ରହିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ 10 ପାଦ ଯୁକ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 50ଟି ଗୀତିକା ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେଇ 50ଟି ଗୀତିକା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ 10 ପାଦ ଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ରହିଲା, ସେଇ 6ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ହେଉଛି 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, 2ଟି 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ 8 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ରହିଲା 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ 10 ନମ୍ବର ଗୀତିକା, 28 ନମ୍ବର ଗୀତିକା ଆଉ 25 ନମ୍ବର ଗୀତିକା, ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, 21, 22 ହେଉଛି 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ, 43 ନମ୍ବର ଗୀତିକାଟି ହେଉଛି 8 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନିଚ ସ୍ତରର ନାରୀମାନେ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡୋମ୍ବି, ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଶବରୀ। ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡୋମ୍ବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର
ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଚ ସ୍ତରର ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନାରୀମାନେ ମୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ତରର ନାରୀମାନେ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀମାନେ ମୁଦ୍ରା ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡୋମ୍ବି, ଚାଣ୍ଡାଳୀ, ଶବରୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ 22 ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟା ଷଟ୍ପଦୀ ବା ବାରପଦୀ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ। ତ ପୋହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। এই ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କ୍ରିୟାରେ ଇବ ଅମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତ ଐଶ, ଉଏଲା, ଗିବତ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନାଗାର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନ। ଅଶ୍ୱଘୋଷ ତତ୍ତ୍ୱବାଦ ବା ଅସଙ୍ଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ବା ଯୋଗାଚାର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏଇ ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବରୀ। ଶବରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନୈରାତ୍ମା। ଶବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜ୍ରଧର ସାଧକ। ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାୟା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଉପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଖୁଛେ ମା ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ମାୟା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନଗର କହିଲେ ଶରୀର, ଜହ୍ନାବାଡ଼ି କହିଲେ ମହାସୁଖ ଚକ୍ର, ଶାଶୁ କହିଲେ ଶ୍ୱାସ, ନଣନ୍ଦ କହିଲେ ପିଙ୍ଗଳା ବା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶାଳୀ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ବା ସ୍ୱଭାବ, ଡୋମ୍ବି କହିଲେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ବା ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କେଡ଼ୁଆଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁଲା। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରମାନଙ୍କ ଗୀତିକାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି 72,000 ନାଡ଼ି ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 32ଟି ପ୍ରଧାନ। ଏହି 32ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେମିତିକି ବାମ ନାଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ି, ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାମ ନାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ। ବାମ ନାଡ଼ି ଅର୍ଥରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଇଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ, ଆପାନ, ଆଳି, ନାଦ, ଗଙ୍ଗା, ତମ, ପ୍ରକୃତି, ସମ୍ଭୋଗକ, ଧମଣ, ଇଳା ଏଗୁଡ଼ିକ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେମିତିକି ପିଙ୍ଗଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ପ୍ରାଣ, କାଳୀ, ବିନ୍ଦୁ, ଯମୁନା, ରଜ, ପୁରୁଷ, ନିର୍ମାଣକ, ଚମଣ, ରସନା ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ବାମ ନାଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶଶୀ, ରବି, ଆପାନ, ପ୍ରାଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାମ ନାଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିକୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆଳି, କାଳି ହେଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ଆମର ଆସୁଛି ଧମଣ, ଚମଣ, ଲଳନା, ରସନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାମ ନାଡ଼ି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ସୁଷୁମ୍ନା, ନୈରାତ୍ମା, ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯୋଗିନୀ, ବଧୂ, ଡୋମ୍ବି, ଶବରୀ, ଅବଧୂତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମର ରହିଛି ପଞ୍ଚ ବିଷୟ, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚଧ୍ୟାନୀ, ବୁଦ୍ଧ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଶରୀରରେ 4ଟି ଚକ୍ର
चारोटी चक्र निरूपण कराଯାଇଛି जो सिद्धाचार्य माने निरूपण करछन्ती। नाभि मंडल रे निर्माण चक्र, नाभि मंडल रे निर्माण चक्र, हृदय रे धर्म चक्र, कंठ रे संभोग चक्र, मस्तिष्क रे महासुख चक्र, एभली भाबरे चारोटी चक्र से माने निरूपण करिछन्ती। तापरे देखिबा बौद्ध माने चारि प्रकार संप्रदाय बा श्रेणी रे विभक्त होइछन्ती। जेमिति कि आमे देखिबा माध्यमिक, जोगाचार, सौगत बा सौतांत्रिक, वैभाषिक, एभली भाबरे चारि प्रकार संप्रदाय रहिछन्ती बौद्ध माने। तो ये थिले पिले माने हमर चर्या साहित्य संपर्कीय केतेक तथ्य। यह परवर्ती समय रे आमे जो वीडियो आनिबु सेथिरे सिद्धाचार्य केतेक सिद्धाचार्य मुख्य मुख्य सिद्धाचार्य मानक विषय रे आमे आलोचना करिवे। तो दुईटी वीडियो रे आमे चर्या गीतिका संबंधी जो तथ्य गुड़िक बा प्रश्न गुड़िक परीक्षा रे आसुची से संबंधी आमे आलोचना करिबा। ए वीडियो रे एतिकी तथ्य रहिथिला। परवर्ती वीडियो रे आमे सिद्धाचार्य मानक विषय रे आलोचना करिबा। तो एपरी नूतन वीडियो पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, आम सहित जोड़ी होई रहितांतु, सांग साथी मानक सहित मध्ये शेयर कर दियंतु। तो जो माने डिसेम्बर जनवरी मासरे जो नेट परीक्षा हबो से माने एबे ठारो तांकर प्रस्तुति आरंभ कर दियंतु, कारण गोटे गोटे दिन भी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु एबे ठारो आपण मानकर प्रस्तुति आरंभ कर दियंतु। आउ वीडियो रे जो तथ्य गुड़िक आपण मानक पई दिया जायछि से गुड़िक आपण खाता रे आपण माने लिखि रखंतु, जोडा कि परवर्ती समय रे आपण मानको सहाय्य करिवो। तो सिलेबस टी दिया जायछि जे माने प्रथमे एबे पढ़ा आरंभ करूछंती, नेट जेआरए पई पढ़ा आपण मानकर आरंभ करूछंती, प्रथमे आपण माने सिलेबस टी को देखि नियंतु। सिलेबस रे जे भली भाबरे सब रही विषय गुड़िक सूचीपत्र रे जो विषय गुड़िक दि जाइए से भली भाव में आपण खाता रे गोटे सूचीपत्र बनातु, आ से अनुसार आपण नोट को पढ़ा को आरंभ करंतु। तो आपण मानक पढ़ाई सहज हो, नोट करने सहज हो, आउ कम समय मध्य आपण सबू पाठ को कवर करें। तो से मु आपण मानक कहबी जे आपण माने प्रथमे आग सिलेबस टी को लिखि नियंतु, तापर आपण मानकर नोट आरंभ करेंगे। तो सीपीटी एंट्रेंस जो पिला माने देउचंदी मध्य से माने ए सिलेबस टी को लिखि रखंतु, कारण आपण सीपीटी देबा जेतिकी गुरुत्वपूर्ण आपण मानक पई परवर्ती समय रे नेट पाइबा आपण मानक पई ताटो आहुरी गुरुत्वपूर्ण। तेणु सीपीटी पई प्रस्तुतिटा आपण नेट भली करि थांतु, जेमिति कि आपण को नेट पाइबा पई सहज हो। ठीक अच्छे। तेणु आपण मैंने सीपीटी एंट्रेंस दिंतु कि नेट एंट्रेंस देउछंती जो भी प्रिपेरेसन आपणकर आरंभ करुछंती, प्रथमे आपण सिलेबस टी को बनै नियंतु। सिलेबस टी को बनैबा द्वारा आपण माने सबु पाठ को सहजरे अल्प समय मध्य कवर करिवार सुजोग पाई परिबे। तो धन्यवाद पिले माने वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबार आउ थरे आपण मानकु धन्यवाद जणाउछि। तो आपण मानकर कमेंट आम निश्चिंत भाव में उत्साह आनीदेव। तेणु कमेंट मध्यम आपण मानक फीडबैक जनातु, आपण मानक परवर्ती समय केउं उपर वीडियो आनिले बेसी उपादेय हेब ताहा मध्य कमेंट मध्यम आपण माने जणाई परिबे आमको। धन्यवाद।